just like we have to confess our sin to God if we have hurt him. దేవునికి గాయపరిచినట్లయితే మనం దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి క్షమాపణ అడగాలి. If I have hurt another human being, I must ask his forgiveness too. నేను ఇంకో మనిషిని గాయపరిచినట్లయితే ఆ మనిషి దగ్గరికి వెళ్ళి క్షమాపణ అడగాలి. See, there's a story in the Old Testament. There's a story in the book of Luke. లూకా సువార్తలో ఒక కథ ఉంది. In chapter 19, you know the story. లూకా 19. You know the story of Zacchaeus. జక్కయ్య కథ మీకు తెలుసు. He had done many wrong things in his life. తన జీవితంలో ఎన్నో తప్పులు చేశాడు ఆయన. Not born again. తిరిగి జన్మించలేదు. He was an unconverted Jewish tax collector. ఒక మారు మనసు పొందని యోధాకు సంబంధించిన ఒక సుంకరి. But he had some desire to give up that sin. That's why he one day climbed a tree to look for Jesus. కాబట్టి పాపాన్ని విడిచిపెట్టాలని కోరిక కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని చూడాలని ఆ చెట్టు ఎక్కాడు. Because he was short, he could not see Jesus in the street, so he climbed a tree to see him. ఆయన పొట్టిగా ఉన్నాడు కాబట్టి రోడ్డు మీద ప్రభువుని చూడలేక చెట్టు ఎక్కి చూశాడు. And Jesus called him down from the tree. అప్పుడు యేసు ప్రభువు ఆ చెట్టు దిగిరమ్మన్నాడు. Because Jesus knew who he was. ఎందుకంటే యేసు ప్రభువుకి తెలుసు ఆయన ఎవరో. That I want to come to your house today. నేను నేడు మీ ఇంట ఉండవలసి ఉంది. And verse 7, the whole town knew he's a sinner because he's cheating everybody. ఎందుకంటే ఆ పట్టణంలో అందరికీ తెలుసు ఆయన పాపాత్ముడని, అందరిని మోసం చేస్తున్నాడని. But see what happened when Jesus went to his house. కానీ యేసు ప్రభు ఆ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏం జరిగింది చూడండి. Zacchaeus stopped in front of the house, it says in verse 8. జక్కయ్య ఆ ఇంటి ముందు నిలబడి ఈ విధంగా చెప్పాడు. And said, Lord, before you enter this house, I want to say something. ఓ ప్రభువా, మీరు ఇంట్లోకి వచ్చే ముందే నేను ఒక మాట చెప్పాలి. I have built this house by cheating many people of money. అనేక మందిని మోసం చేసి నేను ఇల్లు కట్టాను. How can you come into this house which I built with wrongly taken money? నేను ఎంతో మోసం చేసి ఆ డబ్బుతో కట్టిన ఇంట్లోకి మీరు ఎలా వస్తారు ప్రభువా? There are many people today also who built their houses with wrongly taken money. ఈనాడు చాలా మంది వాళ్ళ ఇళ్ళని తప్పుగా తీసుకున్న డబ్బుతో కట్టారు. But Zacchaeus, when he met the Lord, he decided to change. కానీ జక్కయ్య ప్రభువుని చూసినప్పుడు ఆయన మార్పు చెందాలనుకున్నాడు ఆ విషయంలో. He said, I'm sorry that I've cheated so many people. నేను ఎంతో మందిని మోసం చేశాను ప్రభువా. I want to go and give it back to them. నేను వెళ్ళి వాళ్ళకి తిరిగి ఇచ్చేస్తాను. And Luke 19 and verse 8. లూకా 19:8. I will give back to each person 4 times what I took from them. కాబట్టి నేను ఎవరి దగ్గర అన్యాయంగా తీసుకున్నానో వాళ్ళకి 4 అంతలు మరలా చెల్లిస్తాను. Why did he give back 4 times? ఎందుకు 4 అంతలు ఇస్తున్నాడు? Because he's done so much wrong to them. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎంతో అన్యాయం చేశాడు. And he says, I want to add interest to what I've taken and give it back. కాబట్టి వడ్డీతో సహా తిరిగి చెల్లిస్తాను. And there are many people, I don't know where they are. How can I give it? మరి చాలా మంది ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఎలా ఇవ్వాలో నాకు తెలియదు. Those whom I know, I can go and give it back. నాకు తెలిసిన వాళ్ళకి నేను ఇస్తాను, నాకు తెలియని వాళ్ళకి ఎలా ఇవ్వగలను? What about all the people I don't know? మరి వాళ్ళ గురించి నాకు తెలియదు, ఎక్కడ ఉన్నారో కూడా నేను ఎలా ఇవ్వాలి? Some people will say, okay, I don't know where they are, so I'll keep that money. మరి వాళ్ళు ఎవరు నాకు తెలియదు కాబట్టి డబ్బులు నేను ఉంచుకుంటానంటారు. Zacchaeus said, no, I cannot keep the money. It is unrighteous money. ఎందుకంటే జక్కయ్య అంటున్నాడు, అవినీతితో సంపాదించిన డబ్బు నా దగ్గర ఉంచుకోను. So he says in verse 8, first part, I will give half of my money to the poor. 8వ వచనం, ఇదిగో ప్రభువా, నా ఆస్తిలో సగము పేదలకు ఇచ్చుచున్నాను. That is because I don't know the address of some people, so I can't give it to them, but I can't keep it with me. I give it to the poor. ఎందుకంటే ఇప్పుడు వాళ్ళ అడ్రస్లు నాకు తెలియదు, నేను వాళ్ళకి ఇవ్వలేను కాబట్టి నేను పేదవాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాను. What a righteous man he was. నిజంగా ఎంత నీతిమంతుడిగా ఉన్నాడు కదా జక్కయ్య. He became totally poor that day. ఆ రోజు ఎంతో పవిత్రుడిగా మారిపోయాడు. But see what Jesus said. కానీ ప్రభు ఏమంటున్నారు చూడండి. Verse 9, he has become a son of Abraham and salvation has come to his house. 9వ వచనం, ఇతడు అబ్రహాము కుమారుడే, నేడు ఇంటికి రక్షణ వచ్చినది. What a wonderful thing that Jesus came to stay in that house and saved him. కాబట్టి ఎంత అద్భుతమైన విషయం కదా, యేసుక్రీస్తు ప్రభు అక్కడికి వచ్చి వాళ్ళని రక్షించాడు. Because he not only confessed his sin, but he set right what he did wrong. కాబట్టి ఆయన కేవలం పాపాన్ని ఒప్పుకోవటమే కాదు, ఆయన ఏదైతే
తప్పు చేశాడు, దాన్ని సరి చేసుకున్నాడు, తిరిగి చెల్లించాడు. Whenever you confess your sin, you must also set right what you did wrong. కాబట్టి నీ పాపాన్ని ఒప్పుకున్నప్పుడు నువ్వు ఏదైతే తప్పుగా చేసావో దాన్ని సరిదిద్దుకోవాలి, తిరిగి చెల్లించాలి. If you cheated, give back that money. నువ్వు ఒకవేళ మోసం చేసి డబ్బులు తీసుకున్నట్లయితే అవి తిరిగి ఇచ్చేయాలి. If you travel in the railway without tickets, go and buy a ticket now and tear it up. ఒకవేళ రైల్లో నువ్వు టికెట్లు ప్రయాణం చేస్తే ఇప్పుడు అవన్నీ ఆ టికెట్లు కొని చించేసేయాలి. Yeah, I've done that. ఎందుకంటే నేను కూడా చేశాను అలా. My unconverted days, whatever I cheated, I gave back everything as soon as I was born again. నేను మారు మనసు పొందని రోజుల్లో నేను ఏదైతే మోసం చేశానో తిరిగి జన్మించిన తర్వాత అవన్నీ తిరిగి చెల్లించాను. I did that 63 years ago. 63 సంవత్సరాల క్రితం నేను చేశాను అలా. And I'm glad I did it. నేను అలా చేసినందుకు సంతోషిస్తున్నాను. The Lord told me, if you had not done that, you would have had a chain on your leg for 63 years. ప్రభువు నాకు ఏం చెప్పాడు, ఒకవేళ నువ్వు చేసి ఉండకపోతే 63 సంవత్సరాలుగా నీ కాలికి ఒక చైన్ ఉండేది. You would not have been able to run the Christian race. కాబట్టి ఆ క్రైస్తవ పరుగు పందెలు నువ్వు పరిగెత్తలేకుండా ఉండేవాడివి. I want to tell you, every sin that you have committed, that you do not confess, it's like a chain on your leg. నేను చెప్తున్నాను, మీరు పాపం చేసి ఒప్పుకోకుండా సరిచేసుకుండా ఉన్నట్లయితే అది మీ కాళ్ళకి బంధకం వలె ఉంటుంది. If you have hurt somebody and you don't ask that person's forgiveness, there is a chain on your leg. ఒక వ్యక్తిని గాయపరిచి క్షమాపణ అడగనట్లయితే నీ కాళ్ళకి బంధకం వలె ఉంటుంది అది. Even if the person is much younger than you. నీకంటే ఆ వ్యక్తి ఎంతో చిన్నోడై ఉండొచ్చు. I used to tell my children, నా పిల్లలతో ఈ విధంగా చెప్తుండేవాడు నేను. beggars sometimes used to come to the gate and bang at the gate and ask for money. ఒకసారి భిక్షగాళ్ళు వచ్చి డోర్ దగ్గర అదే తలుపు గేట్ దగ్గరికి వచ్చి కొడుతుంటారు డబ్బుల కోసం. Every house they'll go banging at the gate, give me some money. Poor beggars and lepers and all that. కాబట్టి ఆ భిక్షగాళ్ళు లేకపోతే కుష్ఠవ్యాధి ఉన్న వాళ్ళు గేట్లను కొడుతూ ఉంటారు ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి డబ్బుల కోసం. You've probably seen that in Hyderabad also. హైదరాబాద్ లో కూడా మీరు చూసి ఉండొచ్చు. So we had a lot of that in Bangalore. బెంగళూరు చాలా మంది ఉంటారు అలా. And many of those people from inside of the house will say, get out, go away from here. చాలా మంది ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపో అని తిడతారు వాళ్ళని. I used to tell my children, you must never speak to a beggar or a leper like that. నేను నా పిల్లలకి చెప్తూ ఉండేవాడిని, ఒక భిక్షగాని గాని లేకపోతే కుష్ఠవ్యాధి ఉన్న వాళ్ళతో అలా మాట్లాడకూడదు కఠినంగా. They are human beings, so we must respect them. వాళ్ళు కూడా మానవులు, మనుషులు, వాళ్ళని గౌరవించాలి మనం. It doesn't matter if they are poor. ఒకవేళ వాళ్ళు పేదవాళ్ళు అయి ఉండొచ్చు. And I told my children, if by mistake you shout at them sometimes, ఒకవేళ మీకు తెలియక వాళ్ళ మీద అరిసినట్లయితే, and they go away, వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నట్లయితే, please open the gate, go after them, నువ్వు గేట్ ఓపెన్ చేసి వాళ్ళ వెనక్కి వెళ్ళండి, and call them uncle. అంకుల్ అని పిలిచి, call that beggar uncle. ఆ భిక్షగాడిని అంకుల్ అని పిలిచి, uncle, I'm sorry for shouting at you, please forgive me. నీ మీద అరిసినందుకు నన్ను క్షమించండి అని అడగాలి వెళ్ళి. This is what I taught my children. నా పిల్లకి నేను అదే చెప్పాను. Whether he's a king or a beggar, he's a human being. We must అతడు రాజైనా భిక్షగాడైనా ఒక మానవుడు. Have you taught your children that? మీ పిల్లకి అది నేర్పించారా? Have you taught your children to respect poor people and rich people the same way? పేదవాళ్ళైనా ధనవంతులైనా ఒకే విధంగా గౌరవించాలని నేర్పించారా? See, where are they going to learn it? We must teach them. వాళ్ళు ఎక్కడ నేర్చుకుంటారు? ఇవన్నీ మనమే నేర్పించాలి. And it's not only a king from which we ask forgiveness, even from a beggar you must ask forgiveness if you have hurt them. కాబట్టి మనం ఒక రాజునే కాదు క్షమాపణ అడిగేది, ఒక భిక్షగాడినైనా మనం గాయపరిచినట్లయితే క్షమాపణ అడగాలి. That shows whether you are humble or not. నీవు దీనుడివా కాదా అదే తెలియజేస్తుంది. And I want to tell you that it's not enough to ask forgiveness from God. దేవుని దగ్గర క్షమాపణ అడిగితే సరిపోదు. Zacchaeus did not say, Lord, I'm sorry for what I did, please forgive me. జక్కయ్య వెళ్ళి ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళి నన్ను క్షమించండి అని కేవలం అంత మాత్రం ఆగిపోలేదు. No, he said, I'm going to ask forgiveness from all these people I cheated. కాబట్టి నేను ఎవరిని మోసం చేశాను వాళ్ళ దగ్గర అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి క్షమాపణ అడుగుతాను. And I'll give back the money to them. కాబట్టి నేను మోసం చేసిన సంపాదించిన డబ్బులు వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాను. And I'll give the money with interest to them. కాబట్టి వడ్డీతో సహా తిరిగి చెల్లిస్తాను. What a righteous man he was. ఎంత నీతిమంతుడిగా ఉన్నాడు కదా జక్కయ్య. When I go to heaven, I want to meet Zacchaeus. నేను పరలోకం వెళ్ళిన తర్వాత జక్కయ్యను కలుస్తాను. And I'll tell him, Zacchaeus, you've been a great example for me. జక్కయ్య నువ్వు ఎంతో మంచి మాదిరిగా ఉదాహరణగా ఉన్నావు నాకు. You're going to meet him in Zacchaeus. You'll meet him in Zacchaeus. You'll meet him when you go to heaven. కాబట్టి మీరు పరలోకం వెళ్ళా మీరు కూడా జక్కయ్యను కలుస్తారు.
And what will you tell him as your testimony? నీ సాక్ష్యం నువ్వేం చెప్తావు? We have heard his testimony. ఆయన సాక్ష్యం మనం విన్నాం. Do you have a testimony like that, that you can tell Zacchaeus, I also did that after reading your testimony? కాబట్టి నువ్వు కూడా సాక్ష్యం చెప్పగలవు, జక్కయ్య నీ సాక్ష్యం విన్న తర్వాత నేను కూడా అలా చేశానని? I can say that. నేను చెప్పగలను. I see Zacchaeus in heaven, I say, brother, I read your testimony and I also did the same in my life. పరలోకంలో జక్కయ్యని చూసి, సహోదరుడా నీ సాక్ష్యం నేను విని నేను కూడా అలా చేశాను. Make sure that everybody whom you hurt, you have asked forgiveness from. కాబట్టి నువ్వు ఎవరినైతే గాయపరిచావో వారందరి దగ్గర నుంచి క్షమాపణ అడగాలి. Your wife or your husband, నీ భార్య, భర్త, or your neighbor. నీ పొరుగు వాళ్ళైనా, Did you fight with your mother-in-law? లేకపోతే మీ అత్తతో మీరు పోట్లాట పెట్టుకుంటున్నారా? You may say that is her fault, she's a stubborn person. లేదు, ఆమె ఎంతో కఠినంగా ఉంది, మాట వినట్లేదు అనుకుంటున్నావా నువ్వు? She's not born again, so she's stubborn. ఆమె తిరిగి జన్మించలేదు కాబట్టి అలా ఉంది. But you're born again. మరి నువ్వు తిరిగి జన్మించావు, Why do you have to shout at her? నువ్వెందుకు ఆమె మీద అరవాలి? If you did, you must ask forgiveness. ఒకవేళ నువ్వు అలా చేస్తున్నట్లయితే క్షమాపణ అడగాలి. Your mother-in-law may be 100% wrong, ఒకవేళ నీ అత్తను చూసి 100% తప్పు చేస్తూ ఉండొచ్చు, but you have no right to get angry with her. అంత మాత్రాన ఆమె మీద కోప్పడే అధికారం నీకేం లేదు. I always say, if you have a problem with your husband's mother, tell your husband to speak to her. Don't speak to her yourself. ఒకవేళ నీ భర్త యొక్క తల్లితో నీకు సమస్య ఉన్నట్లయితే నీ భర్తతో నువ్వు చెప్పు, కానీ ఆమెతో కాదు నేరుగా చెప్పేది. If you have a problem with your wife's mother, tell your wife to speak to her. Don't speak to her yourself. నీ భార్య యొక్క తల్లితో నీకు సమస్య ఉన్నట్లయితే నీ భార్యతో చెప్పు, ఆమెతో కాదు. We must be known in CFC Hyderabad that we are people of peace. సిఎఫ్సి హైదరాబాద్ లో ఉన్న మనందరం ఎలా తెలియాలంటే బయటికి వీళ్ళందరూ సమాధానంగా ఉంటారు. You know what the angels sang when Jesus was born? యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు జన్మించినప్పుడు దేవదూతలు ఏ పాట పాడారో తెలుసా మీకు? Please turn to Luke chapter 2. లూకాసు వార్త 2వ అధ్యాయం మనం చూద్దాం. When it says Jesus was born, verse 12, in a manger. 12వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే అక్కడ ఒక శిశువు పొత్తిగుడ్డలతో ఉన్నాడు. In a small hut where the cows and animals were. అక్కడ ఒక చిన్న పాకలో ఆయన జన్మించాడు, అక్కడ పశువులు ఉన్నాయి. And suddenly, verse 13, Luke 2:13, లూకా 2:13, the angels began to sing. పరలోక సైన్య సమూహం ఆ దూతతో కూడా నుండి, And they were saying, glory to God in the highest, సర్వోన్నతమైన స్థలంలో దేవునికి మహిమ, and on earth peace among all the men with whom he is happy. ఆయనకి ఇష్టలైన మనుషులకు భూమి మీద సమాధానం కలుగునుగా కానీ దేవుని స్తోత్రము చేయుచుండెను. If God is pleased with you, you'll have peace. That's what that verse says. ఒకవేళ దేవునికి నువ్వు ఇష్టడుగా ఉన్నట్లయితే నీకు సమాధానం ఉంటుంది. Peace to those with whom God is pleased. కాబట్టి దేవునికి ఎవరు ఇష్టలుగా ఉంటే వాళ్ళందరికీ సమాధానం ఉంటుంది. I want God to be pleased in my home, so I want peace in my home. నా గృహంలో సమాధానం ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. And so, if I raise my voice or I get angry, I must immediately ask forgiveness from whomever I hurt. కాబట్టి నా కోపం వచ్చి కేకలు వేసినట్లయితే నేను ఎవరిని గాయపరిచినా కానీ వాళ్ళని వెంటనే క్షమాపణ అడగాలి. That is a good Christian. అటువంటి వ్యక్తి ఒక నిజమైన మంచి క్రైస్తవుడు.